गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा दौलत खान नरेश तन भेज दियो तिह काल। असी अधिक पुन तीन सै आने निकट गोपाल। सतगुरां दे पावन जीवन दी वार्ता महान महापुरख भाई बाला जी गुरु अंगद दे पातशाह जी नूं सुना रहे ने। आखण लगे साहिब जीओ, जिस वेले सतगुरां दे सौरा मूल चंद ते सस चंदो राणी अपने दिल दे जज्बातां नूं गुस्से दे ताईं सतगुरां दे सन्मुख रख रहे ने। उन्हां तो जिन्ना माड़ा बोलिया गया दुनियावी पद्धर ते उन्ना बोलिया। भैन नानकी जी दे रोकण तो बाद बोलण तो बाद थोड़ा जिहा ठरमा है, थोड़े जे शांत होए ने। इन्ने नूं जयराम जियां दे पास एक सिपाही आया है, उन्हें 380 जो 760 दा अध है लिया करके सौंप दिते। जयराम जी ने वो माया मूल चंद जी नूं विखाई है। जा करके गुरु नानक साहब जियां दे धर्म पत्नी साडे माता सुलखणी जी दे ताई सौंप दिती है। हुण उस वेले दा 380 कोई थोड़ी रकम नहीं है, बहुत वड्डी रकम है। ये सब दृश्य वेख करके मूल चंद जी दे मन नूं थोड़ा जिहा तरवासा होया, थोड़ा जिहा सहारा मिलिया ए। चौपई लीन जराम हाथ सो दरब जाए सलखणी टिग दिया सरब। जिस वेले माता सुलखणी जी ने माया नूं प्राप्त कीता है, मन नूं थोड़ी खुशी हुई भी चलो घर परिवार बच्चियां दे लई ते कुछ आया। हुण परिवार वास्ते माया दी जरूरत है। लोड़ तो वध के माया जहर है, पर जरूरत दे लई ते माया बहुत जरूरी है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ये सारे हालातां नूं वेख के भी बेपरवाह ने, ना किसी नूं कुछ कहा ना कोई सुनी है। पर सतगुरां दे सौरा साहब ये चाहुंदे आ भी 380 जो नवाब कोल बचे आ वो भी आने चाहिए आ। लड़ाई इसे गल दी है भी एक ते साडा जवाई फकीर बनिया फिरदा है, शमशानां दे विच कब्रस्तानां दे विच कदे जंगलां च चौंकड़ा ला लैंदा है। चल कोई नहीं, एक दिन आपे समझ आ जूगी, एक दिन आपे घरे आजू। पर घर विच ते कुछ चाहिदा ना, घर दे जिन्ने पदार्थ ने उन्हां दी जरूरत है। हुण मूल चंद थोड़ा जा संकोच करदे आ। गुरु नानक साहब महाराज वेख के अंदरों अंदर मुस्कुराउंदे ने भी रौला सारा माया दा ही। आखो सतनाम। कलेश काहदा जी? मूल चंद सस चंदो राणी दा रौला तो इसे गल दा ना भी मोदी खाना छड्डता, कोई कमाई दा साधन नहीं, ऐदां घर परिवार गृहस्थी नहीं चलदी। पर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज वेखदे रहे ते सानू विखा रहे ने परिवार किसे दा भी होवे, मैटर नहीं करदा भी ये परिवार गुरु साहब दा है जां किसे संसारी बंदे दा है। चोज वरता के महाराज ने विखाया है धार्मिक लोकां दे, धार्मिक बिरती वालियां नाल जिन्हां दे रिश्ते जुड़े आ, कई बार उन्हां दे विच भी कमियां हुंदियां ने। तुसीं कहोगे की किया है? धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दे सपुत्र बाबा प्रिथी चंद, जिन्हां दे पिता गुरु रामदास ने, जिन्हां दे भरा गुरु अर्जन देव पातशाह ने, जिन्हां दे भतीजे गुरु हरगोबिंद साहिब ने। ते प्रिथी चंद जी का रोल की है सारी दुनिया जानती है ना। गुरु पुत्र ने, गुरु भरा ने, गुरु ताए ने, पर फिर हालत कित्थे खड़ी है? रौला काहदा सी? माया दा है। इस माया ने बड़ियां बड़ियां नूं रोड़िया है,
ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ। ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਅਰਧ ਰਹੇ ਸੋ ਖਾਨ ਨਿਰਪਲ, ਦਏ ਫਕੀਰਨ ਜਹਾਂ ਬਿਸਲ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਖ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਨਰਮਾਈ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਸੋ ਬਸਰ ਤਹ ਬੀਤਿਓ ਸਗਰਾ, ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਕੋ ਕਰਤਿਓ ਝਗੜਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹਲੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਓ, ਅਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਮੁਟਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਵੇਖੋ 760 ਵਿੱਚੋਂ 380 ਆ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤੋ। ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਐ, ਰਜਨੀ ਭਈ ਆਨ ਕਰ ਜਬ ਹੀ, ਭੋਜਨ ਕਰ ਢੋਡੇ ਕਰ ਸਭ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੰਘਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਆਨੰਦਤ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅਰਨੋਡਤ ਉਠਿਆਰ ਤਿਹਾਰੀ, ਗਵਣੇ ਜਾਹੇ ਸ੍ਰਿਤਾ ਬਰਬਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਵੇਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਮਰਜ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਕਫਣੀ ਗਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਈ ਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਪੈਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ, ਵੇਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਰ ਦਾਤਨ ਮੁਖ ਜਲ ਜਪ ਖਾਰਾ, ਪੁਨ ਮੱਜਨ ਕੀਏ ਵੇਈ ਮੰਝਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ 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 ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਨਿਕਸ ਕਰ ਪਹੁੰਚ ਸਰੀਰਾ, ਕੀਨ ਕਪੀਨਹਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੁੱਭੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ 2 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੇਈ ਤੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਏ। ਭੇ ਇਸ ਸਥਿਤ ਤੈ ਹੀਰਿਓ ਹੋਰਾ, ਹੁਤੋ ਜਗਾਤੀ ਖਤਰੀ ਠੋਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ, ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉੱਚੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਸੂਲੀ, ਮਸੂਲ ਲੈਣਾ। ਜਾਂਬੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜਗਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਟੈਕਸ।
ਖਮਿਆਜਾ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਨਾਕਾ ਚੁੰਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 60-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਪਹੀਆ ਹੈ, ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ, 8 ਹੋਵੇ, 16 ਹੋਵੇ, 18 ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1-2 ਨੌਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਵਸੂਲੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ NHAI ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੇਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਵਿਜ ਧੀਨ ਆਨ ਤੋ ਰੋਕਾ, ਦਿਓ ਜਗਾਤ ਆਨ ਤੋ ਸੋਕਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਗੁੜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਾਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਰ ਵੀਲਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, 2 ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਤੇਰੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਲਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਤਾ ਮੂਤਾ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ? ਨਾ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ, ਚੁੰਗੀ ਪਾਰ ਕਰੂ ਤੇਰੀ ਗਾਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਇਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਲੰਘੂਗੀ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਚੇ ਕਿਤਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸੇ, ਦਵਿਜ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੇ ਅਬਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੁਲੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਪੂਰੇ, ਵਰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਘਟਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਏ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਾ। ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ ਤੱਕ, ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਗਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਂ ਇਸ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਊ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕਾ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਮਾਲਾ, ਭਲੇ ਬਣਾਓ ਲਖਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਤੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਟਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਓਏ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਪਦਾ ਖੱਤਰੀਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਧੁਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਲਿਆ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਪਰ ਗਊ ਕੀ ਮੋਚਨ ਰੋਕਾ, ਤਿਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਲੋਕਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀ, ਖੱਤਰੀ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਭਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਾਵਨ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਚੁੰਗੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਪੁਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬਸ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਹ। ਗਊ ਬਿਰਹਮਨ ਕੋ ਕਰ ਲਾਭੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨ ਜਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਿਤ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣੀਏ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਓ ਕਰ ਲਾਵੇ। ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਓ ਕਰ ਲਾਵੇ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਖੱਤਰੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਪੀ ਫਿਰੇਗਾ ਇਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ। ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੋਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਹਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੋਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੋਹੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਮੂਤ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਰ ਲਓ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ? ਪਾਈਨਐਪਲ, ਔਰੇਂਜ, ਬਨਾਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਪੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੋਹੇ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਜੋ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ, ਗੋਬਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਦੂਗਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਰਥ ਖੋਲੀਏ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ, ਭਾਵ, ਅੱਖਰੀ। ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਖੱਤਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਨਾ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਗਊ ਮਾਂ ਤਾਰ ਦੇਗੀ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਾਨ ਮਲੀਛਾਂ ਖਾਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਆ ਧੋਤੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਾਸੇ ਮੈਂ। ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਮੱਥੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਖੱਤਰੀਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਤਰੀਆ ਮਲੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਗਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਕੇ। ਧਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਖਾਧੀ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ, ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓਗੇ ਸਮਝੋ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਜੜੀ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਨਾ, ਮਲੇਸ਼ ਮੁਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ?
ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਹੇ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਭਰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕ ਪਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਖੱਤਰੀਆ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਅੰਜੀਲ, ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ੰਬੂਰ, ਕੁਰਾਨ, ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਆਖਦਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਕੱਪੜੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਆਦਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪੰਡਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਝੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੱਢਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਛੋਡੀ ਲੀ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਹੀ ਤਰੰਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਛੱਡਦੇ ਓਏ ਪਖੰਡੀਆ ਪਖੰਡ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਤਰੇਗਾ। ਆ ਬੜੇ ਅੱਜ ਗੋਹੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਮਰ ਗਰਭਵਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਟਰਾਲੀ ਭਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਟੇ ਆਓ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾਨ ਸਹੀ। ਪਖੰਡੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਬਣ ਜੂ, ਖਾ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਧਰਤੀ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਹਾ। ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਊ ਮੂਤਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੀਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਈਐ ਚਾਹੇ ਤਰੰਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਰਨਾ ਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ਼। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ, ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਗਦਾ 50 ਸੀ, 20 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਈਆ ਜੀ ਲੂਟ ਮਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦੇ ਫਾਈਲ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ, ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਭਾਜਾ ਗੇੜੇ ਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣਾ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ? ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨੇਊ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਿਸ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾਏ ਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਲ ਘੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ 500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਤੇ 1-2 ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਖੱਤਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਕਲਯੁਗੀ ਹਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।